अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आप सबका एक नया व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की व्लॉग का आगाज़। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए फिर देरी न करते हुए करते हैं व्लॉग का आगाज़। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए जी, मेरी जान जी घर बैठे हुए हैं। तो इन्हें काम से छुट्टी है क्योंकि आजकल काम नहीं है ना। तो चलिए आइए, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ, आके दिखाओ, उस तरफ बैठ जाओ। अब सीधे होकर बैठ जाओ, सलाम दुआ ही ले लिया करें। इन्ना घट्टा व्लॉग बनाना है मेरे नाल जिन्होंने। तो इन्होंने क्या व्लॉग बनाया, इन्होंने की करना है, इन्होंने कुछ ही नहीं करना। बस इन्होंने लोगों ने जो बकवास करते हैं उन्होंने मुँह इन्ना भरने तो इन्हों की शर्म ही नहीं लगती। अच्छा तो चलो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखावा अपना जड़ियाँ मेरी चीज़ा है ने। देखो ए मैनू ना किसी ने गिफ्ट की थी हथा पैरों वास्ते ना क्रीम। ए चेक करो, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फट गई सी, हथ भी फट गए सी। एड़ियां भी नहीं, वैसे तो मैं चिकन चौड़ गई सा गंदे। तो चेक करो, गोल्डन टच क्रीम है ना। तो उन्हें ना मैनू कट के ना डब्बी साइड से बिजली क्रीम दी ना, ये 2 डब्बियाँ है। बस उर्दू ना ज़्यादा पंजाबी का मजा आता है। देखो 2 डब्बियाँ है ने। मैं घर आके लाई, तो घर आके लाई कि मैं क्या डब्बी क्यों सुटी है, इन्हें तू लै जा तो तू लाई जे अगर तेन सही सूट की तो तू ला। मैं ना डिब्बी बड़ा सुटी से फड़ के ना वो पा के ला ली। घर आके ना मैं वेखन तो बगैर शौक नाल ना ला ली ना, तो मैनू हारिश एलर्जी जी होने लगी ना। मैं वैसे साफ जब मैं देखी डेट दे तो लिखी है 30 नवें महीने की 30 तारीख हैगी तो 2023, यानी कि नवें महीने की 30 तारीख हैगी है। तो सन 2023 लास्ट की एक्सपायरी डेट जी हैगी वो हैगी। तो इनू फिर मैं उदों इस तरह ही रखे, मैं क्या किते ना किते काम आएगी। ठीक है, उस तो बाद ये नाल ही मैं तिब्बत आती सी। तिब्बत मैं अपने बच्चों को लिया के दित्ती सी। पता की कीता है, छोटी डिब्बी लैके छोटी बेटी ने और ये कट के तो फ्रीज किया है, मुँह तो नहीं लाई। ईद भी गुजर गई है, इस्तेमाल फिर नहीं मैं डब्बियाँ च पाती जावा। ए मेरा ब्यूटी बॉक्स, ठीक है। उस तो बाद ये टार्च का चार्ज पिया होया वे, जरा कि जो आए सी बाहरों लैके आए सी। तो टार्च असी रखी है तकरीबन जो पहली बार गए सन उदों लैके आए सन। एक डिब्बा टार्च आंदा ना, बाकी तो दे दी। एक टार्च सांभी हुई सी कि कभी ना कभी काम आएगी, तो वह लिया के असी बाली, तो वही बैटरी खत्म हुई तो वो भैन ली दोबारा चार्ज नहीं हुई। या फिर असी बंद करके उतना ही रख लिता। ठीक है, उस तो बाद ए बीज हैगा, कद्दू का बीज है, और पता नहीं कदा कदों बीज है। ए मेरे स्टैंड का जोड़ा है ना, जिहदे च मोबाइल लगा हुआ है। मैनू मेरी दोस्त ने लैके दिता सीगा, मिलन गई सी लैके दिता सीगा सोनू ब्लॉग लाया कर। लेकिन मैं 1-2 बार लाया तो ये मुँह बहुता चिट्टा हो जाता है, मैनू पसंद नहीं है। ठीक है ना, मैं कभी लाया ही नहीं है। तो यह मैं रखा, ए मेरिया बेटियां ने ना ये एक्सपायरमेंट कर करके इनू घोल के ना मुका छड़िया। ठीक है, क्रीम वैसे साढ़े घर च कोई नहीं लाता। ठीक है, उस तो बाद यह आ जाती है कि क्रीम यदा गोल्ड ब्यूटी क्रीम। ठीक है, तो यह मेरे शोहर ने लिया के दी सी कि मैंने कैंसर तेरे मुँह छाइयां ने तो चलियाँ जानियाँ, खत्म हो जानियाँ। मेरे इतने काम से एक मुंडा लाता है, ये मैं लानी शुरू की सी 4-5 दिन मैं लाई सी। फिर वही गल एक्सपायरमेंट उसकी एक्सपायरमेंट ही खत्म। तो ये वो वाली क्रीम है। तो इसके बाद जो है ये
ਜਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਲਾਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਣੇ ਚੀਹਾ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਹਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੱਬੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨੇਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਬੀ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਕਿਨ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਚਰ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਰੀ ਉਲਟੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੋਰੀ ਸੁੱਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਫੋਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੈਸੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਲ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 15-14 ਲੈ ਕੇ ਸੀ 18 ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਟੰਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸਟ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਨੇਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਮੀ ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ LAKME ਅਗੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਪਸਟਿਕ
ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਲੋ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਦਦ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ।